ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਛੋੜ ਜੰਜਾਲ, जब जम आए संहारै मूढ़े। तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया। करन हार एक निमख न जापिया, महामोह अंधकूप परिया। पार ब्रह्म माया पटल पसरिया, वडै भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया, वडै भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार अजमत बख्शिश। टल दी शाम संगत दे पल असीं माण पा रहे हैं। वडभागी हाँ। गुरबाणी व्याख्यान अंदर बिलावल राग दे शब्द गुरु अर्जन साहब द्वारा उच्चारण किया गया मुकामी संदेश सानू प्राप्त है। इस लड़ी विच आपने अगलेरा शब्द सरवण किया है। विचार का आगाज रहाव दे बंद तो ही कर रहे हैं। सब जिक्र कर रहे ने भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारै मूढ़े। तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल। गुरबाणी की जो अंडरस्टैंडिंग हैगी है, ये बिल्कुल सुपरफिशियल लैवल ते करके तो असीं दा मैसेज नहीं ग्रैब कर पावांगे, क्योंकि थोड़ा जिहा फर्क ये भी हैगा कि इट्स ए पोस्ट मिडीवल पीरीयड पोएट्री। बाकी गल है ये अध्यात्मकता का सिरमोर मैसेज भी है, ये भी बात नाल दी नाल होंदी है। ये अंदर जो महाराज बयान करते बात हुण जिवें इत्थे बचन आया है कि भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल। इहदी जिहड़ी बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ते लै ले जा सकती है कि सब कुछ छड्ड पट के बस भजन बंदगी करन लग जाइए। ये गुरमत का स्कूल नहीं कहिंदा, ना ही प्रैक्टिकल है। गुरमत का स्कूल तो सानू ये कहिंदा है कि विच दुनिया सेव कमाई है, संसार दे च सेवा कमाउणी है, इत्थे रहना है, इत्थे विचरना है। फिर जंजाल जंजाल फिर मैं बिनती करांगा, ये बाहर नहीं, बंदे दी अंतरीव दुनिया दे अंदर एक अजीब तरह की हालत है। जिवें सपोज करो साडियां बहुत सारियां वीकनेसिस दे विचों, खास करके जे आपां इफ वी जस्ट टॉक अबाउट आवर ओन ट्रेट्स ऑन, यू कैन से इन ए ऑर्डिनरी पर्सन और इन एक्चुअली एवरेज पर्सन, then we can easily find out one trait we are all actually dealing all the time, that is procrastination. किसी थोड़ा वादा है, किसी घट है, बट एवरीवन इज डीलिंग विद इट। ये कोई शक शुबा है ही नहीं। हुण जिहड़ी प्रोकास्टिनेशन आ, ये काहदे ते खड़ी है?
ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਓਕੇ I cannot delay it, I cannot actually postpone it, I cannot go away from it, because end of the day it's my duty, I have to fulfill it। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਅਸੀਂ ਬੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਭਜਨ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀਰ ਆਲ ਕੈਰਿੰਗ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਰ ਵੋਇਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਵੋਇਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ। ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I went through some area of Detroit and then people were mentioning to me, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ $1 ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਹ $2 ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਟੇਕ ਕਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ 20,000 30,000 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 10,000 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਸਟ ਇਨ ਗॉड ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਾਓਗੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
वो प्रॉपर्टी का चर्च ओन करता उत्थे वड्डा हिस्सा बहुत मैसिव लैवल पर जी ये सोसाइटी क्योंकि कंजरवेटिव वैल्यूज़ के नाल अपने आप को अंगेज करके रखती। उस समय बात हुई कि अच्छा फिर यदा मतलब कि इधर भी देखा जाए तो पता लगा कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की कोई बहुत ज़्यादा इनकम घटी हो ऐसा नहीं गा ना, बल्कि उन्होंने इनकम में थोड़ा इजाफा ही होया। वो कहते हद हो गई, सब कासे के अंदर मंदी चल रही है, इतने इन्हों की इनकम वध रही है, कुछ तो बात होएगी। जो होर डीप लैवल पर देखा तो उन्होंने पता लगा कि कई बार असी सोचते हैं सोसाइटी एथियस्ट बन चली है, लोग धर्म तो बागी हो गए ने, कहते ऐसा कुछ नहीं गा। पर यह भी सच है समाज धर्मी भी नहीं गा, लोग धर्मी भी नहीं तो धर्म तो बागी भी नहीं। फिर विचला लैवल की है? वो कहते विचला लैवल यह है कि लोग धर्म दियां आस्थावां मानतावां कुछ मननियां ते चाहुंदे ने पर अजे नहीं, दे आर जस्ट पोस्टपोनिंग, कोई ना करांगे करांगे। ये जिहड़ी है ये प्रोकास्टिनेशन है। बंदा उम्र कढ़ा दिंदा, कई बार पूरी पूरी उम्र लंघ जाती कि फिर जाके एहसास होंदा भी ओ हो आपां ते किसी होर पासे एनर्जी लाउणी सीगी। ये शब्द की दूसरी लाइन देखो तुसीं, आप कहते जब जम आए संघारे मूड़े, जम आके जो संघारेगा, संघरना मतलब जिदे सीधे तौर पर संघार करना, कतल करना असीं कह दिंदे हां जे वर्ड की सिंपल ट्रांसलेशन करिए तो। जदों जम आके तेरी रूह नूं अपने कब्जे च लेगा, रूह कब्ज करेगा तेरी। जब जम आए संघारे मूड़े तब तन बिनस जाए बेहाल, उदों तन बड़ा बेहाल होएगा। बेहाल इत्थे गल तन की कीती है, एक्चुअल लैवल ते गल साडे मन की होएगी। उदों साडी अंदर की दुनिया जिहड़ी है वो फिर बड़ी कशमकश होएगी। ओ हो की बनया, एनर्जी सी, जीवन सी, समा सी, किधर लाता। इसनूं फिर कई रूपों के विच भी बयान किया जाता है। ये इस तरह भी जानो, जिवें होर सरल करते हैं, समा अपनी जज बहुत कुछ सिखाउंदा है। When I came here actually first time, मैं इत्थे बड़ा प्यार मिलिया। फस्ट टाइम एक्चुअली जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू हुई मेरी, मैं सब तो पहले इत्थे आया अलैक्सीडेल दे विच, ते उत्थे सी जिहड़ा गुरुद्वारा साहब की पुरानी इमारत है, उहदे परले पासे घर हुंदा सी, उत्थे रहिंदे सी। तो कोई सज्जन किते जाना सीगा, प्रोग्राम बनाया जाण दा, ते कोई जरूरी काम सीगा, ते अर्ली मॉर्निंग अप वी हैव टू लीव एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट एक्चुअली इंडिविजुअल अंकल जी। मैं कहंदा सी उन्हां नूं, somehow he actually didn't come and I was so much, you can say, in a impatient kind of level कि वो आए नहीं। खैर मैं सोचा मैं शायद किते कुछ डिले हो गया होना। मैं पाठ कर रहा सीगा, मैं अपना पाठ कंटिन्यू रखा नितनेम सवेरे। तो करद्या मेरे जहन च आया, मैं एक मिनट बाहर निकल के देखा तो सी कमरे तो। मैं कमरे का दरवाजा खोलिया and he was standing in front of my actually door. I paused my part and I asked him, oh Billy, I was waiting for you and थोड़ा लेट करते। कहते नहीं मैं तो टाइम नाल आ गया सीगा, I was listening your part। मैं कहा ओह अच्छा ठीक है। मैं चलो आप जाते जाते लिसन करते हैं, आप चलते हैं। हर वो कहने लगे गल है कि जाप साहब पढ़ रहा सीगा मैं, तो कहते कि मैनू जाप साहब पढ़दे बड़ा उम्र हो गई, बट आई एम नॉट एबल टू रीड एज यू आर रीडिंग हियर, आई रियली इंजॉय इट। मैं एक रिदम होंगी पढ़न की, जो असीं रिदम पकड़ लो तो दैन यू कैन रियली इंजॉय इट, अदरवाइज इट्स हार्ड टू एक्चुअली जिहड़ा हैगा आ फॉलो द वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। सो ये जिवें जोटियां च आपां कोई चीज़ पढ़ते हैं, नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमो सर्वदेसे नमो सर्वपेसे, सो इस तरीके अगे पिछे चल के चाल चलती है। वो कहते भी कैन यू टीच मी? मैं इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन एक्चुअली सिट 2-3 hours or 1 or 2 time and you can easily grab this sort of rhythm। खैर हुई बात इस तरीके नाल, मुड़ के कुछ होर गल्लां होईयां। समा अपनी चाचे तो चलिया, तो कहते भी बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा बहुता मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ भी कर लेना, पर मेरा इशू ये भी है कि मैनू ना श्लोक सहस्कृति नहीं बिल्कुल भी आउंदी, मतलब बिल्कुल नहीं आउंदा, मतलब इट सीम्स वेरी हार्ड फॉर मी। मैं कह रही गल ये है कि मैं भी एक्सपर्ट नहीं किसी चीज़ मैं कह, बट एज मच आई नो आई कैन हेल्प यू इन दैट। वो कहते हाँ हाँ ठीक है जी जरूर। खैर वो
वक्त सीगा निकल गया, उदों कुछ उस किस्म नाल सीटिंग ना हो सकी, समा अपनी चाचे बीतता गया। मेरे ख्याल दे उस तो बाद 10-12 साल निकल गए। आफ्टर दैट आई came here back as immigrant and I started my life and things were moving toward actually and ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਹ ਰੀਅਲੀ, ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਨਾਓ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਕੁਝ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਹੇਅਰ ਫॉर ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ दैट स्टेज। मैं गया, ਜਦੋਂ मैं गया तो मैं ड्राइवे के बाहर कार खड़ी कर रहा, मैं अंदर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। वाज वाकिंग एंड इट स्ट्राइक मी इन माई माइंड। कभी अंकल कहते सी आप श्लोक संस्कृत ही पढ़ने ने। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। जो दरवाजा खोलिया उन्होंने खोलिया, कुट के असीं हक की। पहली गल उन्होंने मैनूं जांदे कही, कहते गुलजार सिंह साडा ते प्रोग्राम भी अद्धे च ही रह गया, आपां ते जे श्लोक संस्कृति की संध्या भी नहीं शुरू की। मैं क्या कोई गल नहीं अंकल जी, ये टाइम हुणे गल करन दा नहीं, आपां कोई होर बात पावांगे करतार दी वड्डे लैवल ते बात। पर रियलिटी ये है टाइम जिहड़ा आ, समा जिहड़ा आ, ये निकल जांदा हत्थों। इसनूं भगत फरीद जी दे बचनां च असीं पढ़ीए तो वह कहते जे जाना तिल थोड़ड़े संभल बुक भरी, जे जाना शौ नड्डड़ा थोड़ा मान करी, जे जाना तिल थोड़ड़े संभल बुक भरी। पंजाबी ट्रैडिशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਕਲੋਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਪੈਂਡ ਮਚ ਟਾਈਮ ਟੂਵਰਡ ਸਪੈਂਡ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਡੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਤੇ ਚੌਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੱਟ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਫੋਕਲੋਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਡਾਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਹਾਊਸ। ਦੈਨ ਵਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਦੈਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਿਲ ਆ, ਚੌਲ ਆ, ਅਨਾਜ ਸੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਕਪੱਟਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਗੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਧੀ ਉਸ ਜੋ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਦਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਲ ਨੇ ਤੇ ਤਿਲ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਤਿਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੌਹ ਨੱਡੜਾ। ਸ਼ੌਹ ਨੱਡੜਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੌਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਲਾਣਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਹੰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੌਹ ਨੱਡੜਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੱਡੜਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਾਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੂਮ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹਾਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬੰਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਰਲੀ ਟੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੇਦ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ ਮੂੜੇ ਤਬ ਤਨ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਬੇਹਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। somehow I was listening a story today. ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ ਓਲਡ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਏਜਡ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਵਰੀਡ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਆ, ਪੇਪਰ ਚੱਕੋ। ਪੇਪਰ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਿਖੇ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ AC ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ AC ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈ ਤੇ AC ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਟਰੀਜ਼ ਲਵਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ AC ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਛਾਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ, ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਓਲਡ ਏਜ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਯੈਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਰਤ, ਵਗਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਮੌਂਕ ਬਣ ਜੇ, ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਟ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਮਹਾਓ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ 12-14 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 12-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 2 ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੋਜ਼, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਵਿਪਤਾ ਬਣੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਾਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਛੋੜ ਜੰਜਾਲ, ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਮੂੜੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਾਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਮੂੜੇ ਮੂਰਖ, ਫਿਰ ਤਬ ਤਨ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਬੇਹਾਲ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਹਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਗਰਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ, ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਆ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਭਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੂਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੁਮਕਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਮਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੱਜਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੀਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ 20 ਕਿਲੋ ਜਸਟ 20 kg ਜੇ ਇਹ ਉੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 kg ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 20 kg ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ 20 ਕਿਲੋ ਉਗਾਉਣਾ ਆ, ਬੀਜਣਾ 60 ਕਿਲੋ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਕਿਲੋ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਪਨਪ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵਨ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗੈਪ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮਦ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਡਾਟਾ, ਈਵਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੁਮਕਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਟਸ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਥ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੋਲ ਬੇਬੀ ਟੂ ਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਲਡ ਏਜ ਔਰ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਡਾਇੰਗ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਵਸੰਦੜੋ ਕੁਹੱਥੜੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਜਸਟ ਟੂ ਕਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਖਿਆ ਫਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲ। ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਕੁਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸੀ ਦੈਮ ਟੂ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਪੁੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਗਰੀਡ ਦੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਰੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਨੇਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਈਰਖਾਲੂ ਪੱਖ, ਦੁਆਖ ਦੇ ਪੱਖ ਇੱਥੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਰਾਗੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਆ? ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੇਮਰ ਬਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੋ, we're not actually owner of this whole kind of structure at all. ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੋਹਫੇ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਅਮਾਨਤ ਅਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਾਨੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 5-4 ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਜਾਪਿਆ। ਜਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਮੋਹ ਅੰਧਕੂਪ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਮੋਹ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਫੇਕ ਟਾਕ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਮੋਹ ਅੰਧਕੂਪ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਪਟਲ ਪਸਰਿਆ।
पर क्या कमाल है, करतार ने सब कासे ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਟਲ ਕਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਪੜਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਚ ਲਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ